अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकनैन लक। अमरीका ते ईरान दे दरमियान जेह्ड़े मामलात ने वो मज़ीद ख़राब होंदे जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मुज़ाहिरीन जेह्ड़े मुज़ाहरे कर रहे हैं उन्होंने अगर ईरान की हुकूमत ने फांसियां दित्तियां तो असी फिर जड़ा है वो ईरान के उत्ते जड़ा है सख्त कार्रवाई करांगे तो उन्होंने बाकायदा तौर पर खबरदार कर दिता। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मीडिया नाल जड़ा है वो गलबात की है तो उस दौरान उन्होंने कहना सी कि सानू जड़ा है वो फांसियां बारे कोई रिपोर्ट तो मौसूल नहीं हुई, पर नाल ही खबरदार भी किया कि ईरान अगर गिरफ्तार जोड़े लोग ने उन्होंने अगर कोई इस तरह का इकदाम उन्होंने खिलाफ किया गया तो फिर अमरीका जोड़ा है वो कोई वड्डी कार्रवाई भी कर सकता है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि जी असा नहीं चाहते कि ईरान कुछ जो कुछ हो रहा है वो इसी तरह चलता रहे। जदों हज़ारां लोगों कतल किया जाए या फांसी की गल हो तो वह नतीजा फिर ईरान लई चंगा नहीं होएगा, बाकायदा तौर पर ट्रंप ने कहा। याद रहे कि इस तो पहले भी अमरीकी सदर ने ईरान हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दद मुजाहरा करने वाले लोगों बगावत उत्ते उकसाते हुए कि असी कि ईरानी इदारों का कंट्रोल संभाल लो तो अमरीकी मदद जी है वो जल्द थोड़े कोल जड़ा है वो पहुँचने वाली है। अमरीकी सदर दूजे पासे अगर वेख्या जाए तो जो सदर ट्रंप ने नुमाइंदे ने स्टीव विटकोफ उन्होंने शाह ईरान के जलावतन पुत्र रजा पहलवी नाल खुफिया मुलाकात भी की है। ये भी खबर है अमरीकी मीडिया ये भी दसिया कि वीकेंड उत्ते होने वाली मुलाकात जड़ा है वो ईरान जारी मुजाहरियां बारे तबादला ख्याल किया गया। खबर अदारे ये भी दसिया कि जी ईरान पुरतशद्दद मुजाहरों तो बाद ईरानी हुकूमत मुखालिफ शख्सियत ते ट्रंप इंतजामिया के दरमियान ये आला सतह की जड़ा है वो पहली मुलाकात सी। इस तो पहला पिछले हफ्ते ट्रंप ने भी इशारा दिता सी कि वह पहलवी नाल मिलने का इरादा नहीं रखते। ये आखते हुए कि वो एक चंगे इंसान लगते हैं पर इस वेले ये मुनासिब नहीं होगा। ट्रंप ने अपनी मुलाकात के हवाले नाल पिछले हफ्ते कहा सी। ईरान जड़ा है जड़ा मुजाहरों का सिलसिला है वो हवाले खबर ने कि वह भी रुक गया तो जड़ा है इंटरनेशनल जोड़े काज ने वह भी बहाल हो गई ने तो जड़ा है दूजे पासे तुहानू पता है कि जी इंटरनेशनल जोड़े तंजीमां ने वो कह रहे हैं कि हलाकतों के हवाले नाल भी दावे कर रहे हैं। अच्छा, इस तो इलावा जोड़ा है अकवाम मुत्तहिदा ईरान के जोड़े सफ़ीर ने अमीर सईद उन्हें आख्या कि जी अमरीका फौजी मुदाखलत जड़ा है वो बहाना लभ रहा है। उन्होंने ये कहा कि जी ट्रंप सियासी अदम इस्तेकाम ते तशद्दद भड़का रहे हैं। उन्होंने एक खत लिखा है अकवाम मुत्तहिदा उन्होंने कहना सी कि ईरान की खुद मुख्तारी ते कौमी सलामती खतरे जड़ा है वो पावन दे अमरीका जड़ा है वो जिम्मेदार है। सदर ट्रंप तो अमरीका तो इसराइल दी कार्रवाइयां के नतीजे बेगुनाह शहरी जड़ा है वो जहाँ भाग हो रहे हैं उत्थे। अकवाम मुत्तहिदा ईरानी मिशन ने आख्या है कि अमरीकी फौजी मुदाखलत का अमरीका जड़ा है फौजी मुदाखलत का बहाना लभ रहा है तो अमरीका की पॉलिसी का मकसद निज़ाम तब्दील करना है। पाबंदियां धमकियां तो इंतशार जड़ा है वो बहाना बनाने लई इस्तेमाल किया जा रहा है तो अमरीका का यह मनसूबा जड़ा है वो दोबारा नाकाम होएगा, ये उत्थे कहना सी। अच्छा, वो इलावा जोड़े मुजाहरे ने इन्हां दे नाल क्या जड़ा है ईरान कोई तब्दीली आ सकती है नहीं आ सकती। बरतानवी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि कुछ भी नहीं होने जा रहा अमरीका तो इसराइल के कोशिशों के बावजूद भी। क्या जा रहा है बरतानवी मीडिया की तरफ को कि ईरान करंसी की जी गिरावट है तो महंगाई के उत्ते जो मुजाहरे होए ने ये बावजूद भी हुकूमत के जान का जोड़ा है वो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। बरतानवी मीडिया का कहना है कि जड़ा है जी हुकूमत है तुसी वेख रहे हो कि जोड़े मुजाहरे हो रहे हैं वो जोड़ा है जलाओ गिराओ तो लूट मार के वाक़यात जोड़ा है वो होए ने। बरतानवी मीडिया कह रहा है पर फसादी लोगों तो होने वाले नुकसान दियाँ जोड़ा है वो नवीं वीडियो जी आईयां सानू पहले जारी नहीं की गई। मीडिया कह रहे हैं कि नवीं वीडियोज़ आए हैं जिद वाजे नज़र आ रहे हैं। बरतानवी मीडिया ने ईरानी सरकारी मीडिया के क्लिप्स भी जोड़ा है वो नशर किए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान इंटरनेट बंदिश की वजह तो जोड़ा है वो ये वीडियोज़ सामने नहीं आ सकियाँ जो कि ईरान ने अमरीका तो इसराइल इन फसादात जोड़ा है वो मुलविस करार दिता है। ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। बरतानवी मीडिया ये भी कह रहा है कि जी ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये तो एक पासे लेकिन जड़ा है ईरान की आला तरीन सिक्योरिटी इस्टैबलिशमेंट भी जड़ा है वो कोई भी दरार नज़र नहीं आ रही। ये सब कुछ कहना है जनाब बरतानवी मीडिया का, किसी होर मुल्क के मीडिया का नहीं। ईरान की सूरत हाल के है, ईरान क्या कोई तब्दीली आ सकती है नहीं आ सकती, मौजूदा रजीम जड़ा है कोई तब्दीली आएगी या कोई नवा बंदा लेके आ जाएगा। ये सब तो पहला तो ये दसो कि ट्रंप धमकियां भी दे रहे हैं, हुण तो ये भी कह रहे हैं कि जी जी अमरीकी इमदाद है वो बस आने वाली है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ईरान ਵਿੱਚ? देखो ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਦੋਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੈਗਾਮਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲ ਫਾਇਰ ਵਿਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ।
ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਫਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਫਾਕ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਚਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਫਾਕ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਸਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ 5 ਔਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਔਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਫਸਾਦਾਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਮੂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ਼ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ईरान और अमेरिका ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ JCPOA ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੀ ਔਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਡੋਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਡੇਟਸ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸਨ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਕਿਨਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਤਰਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈਲ ਫਾਇਰ ਵਿਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਜ਼ਾਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗਾਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ੇ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਔਰ IRGC ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸੀਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟਸ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੀਨ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੱਲ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਮੁਫਾਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੂਟਫੁਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਦੂਰੋ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਜੀ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹ ਇਮਾਮ ਖਾਮੇਨਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ IRGC ਦੀ ਜੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਜੀ। ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਰਾਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦੇ ਸਹੀ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕਤਸਾਦੀ ਮੁਫਾਦਾਤ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਕਿ ਕੋਈ ਇਨ ਹਾਊਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੈਟਅਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਡਾਂਸ ਡੂੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ। ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਗੋਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੈਂਸ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਜਦ ਤਣੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਪਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਵੀ ਅਗਰ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੈਚ 22 ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਵੀ ਜੀ। ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਪਹਿਲਵੀ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਅਗਰ ਬਿਲਫਰਜ਼, ਅਵਲ ਤੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1979 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਕਿਤਨੇ ਦਿਹਾਈਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੀ। ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦੂਰੂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਅਮਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਥੱਪੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਈਰਾਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਐਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੀਨ ਨੂੰ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਰ? ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਫਸਾਦ ਉੱਥੇ ਕਰਸਣ ਹੀ ਕਰਸਣ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋ ਜਾਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1979 ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇ ਸਲੋਗਨ ਸਨ, ਮਾਰਕ ਬਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੀ। ਮਾਰਕ ਜੀ। ਬਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਸਮਝੋ ਕਿ 2-3 ਸਹੀ। ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਬਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਮਾਰਕ ਬਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਹੂਨੀਅਤ ਹੈ ਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਔਰ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ? इतना अमीर मुल्क
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਹੈ ਵੇ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਡ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਜਦ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਵੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅ- ਉਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਖਤਿਆਰ ਰੱਖਣਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਚੀਨ ਔਰ ਰੂਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਥੌੜਾ ਲੈ ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਥੌੜਾ ਲੈ ਲੈ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਗੇਮ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਨ ਤੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਈਰਾਨ ਸੌਰੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਚੀਨ ਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ $62 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਿਕ ਸਫੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਲੱਗ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸਪੀਕਰ ਇਆਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੀਕਰ ਇਆਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਬੜੀ ਪੁਰ ਉਮੀਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਤੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੜੇ ਪੁਰ ਉਮੀਦ ਸਨ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਮਿਰ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖਤ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰਰੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ। ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਈਆ ਜਾਮ ਹੜਤਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਬਤਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਲੰਬੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਮਾਨੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਿਸਾਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਨੌ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ PTI ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅਰਾਕੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਬਾਨੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਰਾਰਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸਿੰਧ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਕਰਾਰਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਫ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਚੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕੂਵਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਾਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਾਰਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਸੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਫਰੀਕਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਫਾਫ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਨੀ PTI ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਰਾਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਰਾਏ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਅਲੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਲੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਲੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਾਨੀ PTI ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਕੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? देखो यार, मुलाकात जी है ना हर इंसान ना हर कैदी ना शरई और कानूनी और इखलाकी हक है जी उसे हार्ड एंड डेस्परेट ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾना हर कैदी ना हर हक है। मैं इस चीज़ तो हट के कह रहे हैं कि इमरान खान साहब साबका वज़ीर आज़म सन या साढ़े लीडर होने या पाकिस्तान ने मकबूल तरीन नहीं दुनिया ने इस्लामी दुनिया ने मकबूल तरीन लीडर हो, लेकिन उन्होंने एक हक है जो उन्होंने दिता जा रहा। उन्होंने दोस्त अहबाब की अजीज़ो अकारब भैन उन्होंने दियाँ वकिला साढ़े जड़े कोई भी उन्होंने मुलाकात नहीं कर पा रहे, कोई केस नहीं चलाए जा रहे। उन्होंने कैद तनाई च रखा गया। ये जुल्म ज्यादती जबर है और इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी अपने अंजाम तक पहुँचेंगे, मनतकी अंजाम तक। ਅਲੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ? देखो यार, 5 महीने गुजर गए, 5 महीने हो गए अपोजिशन लीडर नामजद नहीं होया। 76 तो ज्यादा MNAs ने साइन करके एप्लीकेशन जी स्पीकर की टेबल ते की थी, उन्हें फॉरवर्ड बड़े दिन गुजर गए, 5 महीने गुजर गए। और उस तो बाद तुहानूं याद होएगा कि जिस टाइम उमर अयूब खान साहब नूं सीट तो हटाया गया तो विद इन नो टाइम 1 डे उन्होंने स्पीकर साहब ने एक्शन लैके उस परे कर दिता, उन्होंने अपनी जगह तो हटा दिता गया। जबकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सीट सी और इस PTI ना हक है, क्योंकि सब तो ज्यादा लोग ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ MNAs ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਸ਼ੁਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ दीन ईमान तो इन्हों का है कोई नहीं। इस वास्ते इन्होंने लोगों तो कोई बाई नहीं है, किसी टाइम कुछ भी कर सकते हैं। कानून फॉलो करना तो बहुत बड़ी चीज़ है। सो जिस टाइम तक जुमरात आते हैं उन्होंने क्या नोटिफाई नहीं हो जाता, तब तक तो मैंने तो यकीन कोई नहीं इन्हों की गल उत्ते। उम्मीद करते हैं कि कोई बेहतरी होएगी और लोगों को उन्होंने हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करने की फराहम की जाएगी। और स्पीकर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਚਕਦਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਅਲੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਿਸਾਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਮਿਸਾਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਸਾਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸਾਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਕੂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਪਰ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਖੁਦਾਦਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਸਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਅਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਚੱਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ? ਕਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਮਿਟ ਗਏ, ਨਮਰੂਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰੌਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨਮਾ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ हैं कि जिससे ये ज़ाहिर होवे कि ये जनाब किसी जगह खुदा ना खास्ता जो है ना किसी जगह भी अपने आप ਨੂੰ ਫਰੋਨੀਅਤ ਨੇ ਜ਼ੁਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਕੂਮਤੀ ਐਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਸ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਨੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਹੋਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਲਾ ਫਾਨੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਉसी ने रहना। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਹੋਗੀ ਤੋਂ ਮੁਫਾਹਮਤ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਲੱਗ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਵੇਗੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਤੇ? देखो यार, हमारी जब भी असां ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਲਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਪੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਵੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲਮ ਬ੍ਰਿਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਬੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਨੀਲਮ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਸਤ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਲੰਡੀ ਕੋਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਗਵਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੱਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਤਜਾਜ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਮੁਲਕ ਪੂਰਾ ਮਫਲੂਜ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਨਿਕਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਜਾਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਵੀ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਧਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਤਜਾਜ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਪੀਸਫੁਲ, ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਮਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਸਤਜੂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਬਦੇ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੂਲੀ ਲੰਗੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਨਾ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 8 ਫਰਵਰੀ ਪਈਆ ਜਾਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟਰੀਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ 8 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਈਆ ਜਾਮ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਪਈਆ ਜਾਮ ਹੜਤਾਲ, ਇਹ ਕਾਲ ਆਈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਕੇਪੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਲੜਕਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊ ਫੇਸ ਸੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਇतना बड़ा शहर है, 3 करोड़ आवाम ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਛੋੜਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਪਿੱਛੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ। ਇਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ।
ਅਲੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਲੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਬਾਰਡਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਤਨਤੁਲ ਖਵਾਰਿਜ, ਫਿਤਨਤੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ੀ ਇਸਤਕਾਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗੇ ਮੀਲ ਸਾबित ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤਾਇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਨਤਾਇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ ਉਹ 30 ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 59.5% ਕਮੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਮੀ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਆਮਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਸਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕੀਮ ਲਾਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੋਲੀਓ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕ ਅਫਗਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਬਲਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2025 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਪੋਲੀਓ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਹਮ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਬਾਇਸ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਓ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਤਨਤੁਲ ਖਵਾਰਿਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਤੇ ਫਿਤਨਤੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 2025 ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 18 ਹਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਨ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਖਮ ਸਰਹੱਦੀ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 21,000 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਮੁਤਅੱਯਨ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਮੁਅੱਸਰ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਰਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਜਾਰਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਾਰਤ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ एतमाद ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਸਾਡਾ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵਬਾਲ ਜਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਜਿਤਨੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਫਗਾਨ ਮੀਡੀਆ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਮਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜੀ ਤੁਰਕੀਆ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਅਫਗਾਨ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਮਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 42,000 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫਗਾਨ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਲਵਿਸ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਤੋਂ, ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਸਲੀਮ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਗਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਸਲ ਖਤਰਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਲਮੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਮੌਕਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਵਿਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਨੁਮਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗੀਨ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ UK ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਕਤੂਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੱਜਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ UK ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ MI5 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ MI5 ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਖਤਰਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਲੀਨ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰ ਸਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਹਿਰੀਕ ਤੋਂ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਟੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।